はい、魚ちゃんあげる。ちょっとぬくもったコントローラー。低閉度圏、コントローラーも冷える。はい。森林浴。森林。海藻みたいじゃないの？うん、なんか。ちょっともふってしてるね。なんやでも、イヤンクックとかそういうの？マップ開きたくなるんだよね、こういうとこ見るとさ。イヤンクックの足跡ってことですイヤンクックってなんだっけ？イヤンクック卵。イヤンクック？あれ、イヤンクックじゃなかったっけ、あの子。待って、イヤンクック。イヤンクックじゃなくない？いや、イヤンクックはおるよ。うん。ワールドのことでしょ？モンハンワールドでしょ？うん。あ、イヤンクックじゃない？イヤンクック前のやつか。そうやろ？あの子何？あの卵持った子。最近ね。なんだっけ？忘れた。イヤンクックも好きじゃん。そこら辺にイヤンクック、見たことないもんね。もう、今回のモンハンワールドでは出てないけど。まあ、その見て。あれなんだろうね、思い出したみたい。On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk, and I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real, growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts liked living in a place where they were brutally devoured. ホイールとマフラーっぽいけど、わかんないな。あとタバコの吸い殻っぽいから。とか空き缶とかね。うん。なんか街から人がおらんくなったみたいな感じだよね。そういうことなの？なんか。ただただ田舎から出ていくっていう意味じゃなくて何が理由で人がおらんくなったっていうんじゃない？そうなの？わかんないけど。イヤンクックじゃないあの子ね。この子。可愛くない？原型ないやん、もう。可愛いやろ、でも原型なんじゃん。原型ないなと思ったけど。見てもいい？横スタイル。可愛い。可愛いけどやっぱ原型ないよね。なさすぎる。何それ？スケッチかな？お家の設計図描いてる感じだよね。三角状。エビ。違う名前を思い出すと一生思い出さんかいな感じ。キャスパレー。そうしたいと。軽やかだよね。うちとなんか違うけどね。なんかギアかなんかつけてる？つけた。なんかギアかなんかついたら？なんかおかしいよね。いつ何時こうゲーム操作するときも、ちょっと違うギアがついてる。ついてないよ。ふわふわっていう。大体ちょっと谷底に落ちていく。ふわーって言いながら。
まあそうやけど。よく見るけど。やろよく、そうですね。ピャッポンってなって。なんだろう。3回飛ぶと、なんか取ったっぽい。あと3つあるんだって。今のが。Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those 3 obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I loved sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. なかったことって何だったんだね。いいね、そうかな。子供の頃って結構こんなことするよね。なんか違うな。本当に？まあまあ偏った考え。今も？ああ、今もそうやね。変わっとるんじゃん。だけに確認したのに。まだ子供ってことかな。変わった。あ、言うて高校の頃から大して変わったんからな。ね、話すこと変わらんね。変わらんよ。好きなことは変わらない。いいことよ。また無理かな。英語を見たらいいんだけどね。わかんないんだよ。フィッシングボートがこっちにあるって書いてあるのかな。釣り行きたい。釣りとか嫌なんじゃないの？生魚。いや、触れるよ。触れる。生きとっても大丈夫。何？餌が触るのはね、あれ。ルアー派ですか？あ、触らんと？ルアーで釣れる？ルアーじゃあんまり釣れんかな。ね、難しいよね。餌の食いつき全然違うからね。そうそう。まあ、ルアーで釣れた方がいいけど。なんて言ったらいいんですね。青虫とか、そう。いろいろ言うけど。もう、あれ、エイリアンだよね。あれね、噛まれると言ったのに。あ、噛まれたことあるんだ。もう、うち無理。う広すぎてどこ行けばいいか分かんないよ、これ。迷子になるなぁ。とりあえず端の方まで行ってみようかな。端っこの方ね。あった。立てや滑舌悪すぎる。これ子供の頃なんかあったな。骨消すやつね、懐かしい。好き。磁石のやつやん、きっと。好き。欲しい。今でも嬉しいかも、うち持っとったら。本当はすぐ飽きる。飽きん。楽しい。ペンタブと一緒。見とけよ、すぐ飽きる。
じゃあ、誕生日プレゼントあれでよろしく。あ、でもあれするよ、じゃあ、普通に。いいよ。喜ぶ。全然喜ぶと思うよ。はい。あれなんか、さっきの3つあると3つ見つけてないよね、まだね。1個だけだよね、何が？なんか、ペインペインってなってる。そうだね。We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on, just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes, the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside, and we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. Then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. 子供が見つからないな。ちょっとこれ季節だいぶ変わったよ。お父さんと仲間にしたのなんで子供見つからないのね。あと2匹多いよ。テレビかな、これ。パソコンか。あ、なんかね、お父さんが仕事中ネットでなんかしてたってそれで。あそこにあるのがボード。そうよね。フィッシュボートって言ってたやつよね。釣りしたいってあ、いいね。いいね。欲しいよ。ボートで釣りはしたことある？いや、ない。そうやん。でも、ボートだったら免許いらんけん。ね。救急キットみたいな感じかな。ほんと。なんかあった。今の時期釣りは寒いね。いや、それがね、いいところでもあるよね。寒いのは？夏の方がきついよ。死にそうになる。春ぐらいは春あんま釣れないよ。まあね、いいやごらんか。高いとこ好きよ。ふふなさそうかな。上とかにもないかね。高いところにありそうなイメージだけどね。何が？光ったやつが。大体ね。あ、ここ最初のところだ。戻ってきたんだね。これもわかるね。確か、左に、右に道が分かれてるところ、ここから始まったんだよ、確か。あった。順番とかもあるんやろな、もしかしたら。
お、トロフィーが獲得しましたね。あれあー、当たった。まっすぐなんかある。なんか、あ、ほんとや。何や目がいい剣とか全然見えてなかった。これ視力関係ないもんね。だって目がいいやねって言いそうになったけど。今の状態だったら視力同じぐらいでしょ。言い訳にならんもん。だってさ、視力がいい My 剣なんで dad も見え built ると a 思っ lot て of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. ここからスズメがカラスよね。カラスはサイズ的に厳しいから。ハトがいやー、そうしたね。ハトの鳴き声、たまらないよね。前の家、ハト定期的に朝来よって。ほんと、ここカラスくん。あ、ほんと。カーって鳴く？あ、いや、鳴きはしないかも。ハトはね、びっくりするけど、朝起きてしまうから。って言って、具合悪そうな鳴き声。日本は限られた鳥しかおらんね、ほんと。どこでもそうかや。場所によるっすね。山とかだね。でもこれ辺で唯一見れる鳥でちょっと見た目好きなのサギぐらいかな。チキーンって歩き方が好き、優雅な。あ、そうなの？そうそう、かわいい。鳥見たいんだったらハシビロコウが見たい。かわいいよね。ガンキ化しそうやつやろ。ご飯食べるの下手くそな子知らん？知ってる知ってる。ご飯もらってパクパクってドラーって出すじゃん。何回も出すってドラーって。かわいいって。おさっきの時ほんとやね。それ大回りしてたんだな今。先行けないからなんかあるんだろうけど広いねここ。ないんだろうね。広くないかここさ全然。じゃあ方向感覚が全くわからないよ。変わったら大ごとなことになる。本当やる？わかる。わかる。やると？なんで方向がわかると？なんで？なんでって？靴だよ。なんでって言われてもすごいよね。でも一緒にうろうろしちゃってもそうやもんね。すぐわかるもんね。一人でうろうろしてるときにナビに頼ってもすごく時間かかる。まあ女の子そういう人多いしね。多いかな。聞くじゃん苦手って。周りの人みんなしっかりしてるよ。みんなしっかり。みんなしっかりしすぎてついていくだけやけ道を変えちゃう。あ、本当？うん。そうそう。みんな用意してるし。頼り切ろうかな。私言われてもわからんって言うけ。知らんわからんって。絶対わかるよもう。わからんってもうやったことだ。道わからんって。わからんことなんかないやん絶対。じゃんじゃんじゃん。あ、曲がなんか止まったぞ。あ、なんか不穏な空気でも流れるのかと思った。ちょっと怖いよね。なんか明るい話にやっと持ってき始めたのね。いやいや、これなんもうちょっと暗くなる様子出るやろ。なんか馬鹿にしたよ、これからうまくいくよみたいな。まあね、怪しいじゃん。まだ子供見つかってないしね。そこが心配でならん。
よいしょ。あ、やっと2個目見つけたね、これね。ピョインピョイン。これなんだよね。さあ。それどうやって取るの？あ、ワンじゃね。わかんじゃんね、これ。なんか腕立てしてるみたいな。かわいい。来た来た来た。来た。あともう一個この、このエリアにあるんやろね。2個目がこれあるってこと。真ん中右ってあるんやったら左にあるっちゃろうなっていう予想はできるんやけど、どこにあったんやって感じやね。全然見当たらなかったけど。右端に地図が欲しい。そうやろ？そしたら分かるよ。そういうのが多いよね、最近。いや、方向音痴にはうってつける。そう、ああいうのないと本当だね。だからもう私マップ覚えたもん。覚えた。そういう地図、雰囲気雰囲気。その雰囲気ってのが一番わからんやん。思ってない。見たことあるの積み重ね。でもうち道覚えんで周りの風景を覚えると、これは無理やなね。わかりやすい目印がない。ここどこやと無理。正解や。合ってるわ。正解や。一番正しいことやった。なんか光ってるかな、そこもしかして。あ、なんか光ってる？ここさっき来たとこなんだけど、さらに先にあるみたいな。あ、奥があったんや。さっき、そこか。知らんって言ったかな。我慢しきらんわけ。大変ね。早急に私があの子を理解してあげるとき。でも検索の仕方。クルルヤックや。クルルヤック。ちょっと検索するね。あたりクルルヤック。このパサパサ具合。それ。かわいいクルルヤック。ちょっとしたくなってきた。私もう、売り払ってしまった。売り払ったの？嘘！マジ。マジか。マジ。いくらで売れた？ 3000円ぐらいか。お、意外とするね。マジか。もうやらねえやと思って。ほんと？うちゲームって持ったことないっちゃうね。ダメなの？服とかならあれっちゃう。うん。ゲームやったことないな。漫画とかも一回売りに行ってもうめんどくさかったけどさ、一回ね、高いのか。ゲームってそんな高くないのよ。人気の時期に売ったらいいって言うもんね、1000円でね。もうちょっと後やったらもっと安かったかもしれない。あ、ほんと。ちょうどいい時期に売ったね。買ってそんな、1ヶ月 ?2 ヶ月わからんけどね。安くなった方やない？買い取り価格としては安いような気もするよ。ね。1ヶ月2ヶ月ぐらいか。そしたら安いか。わからんそうだ。だって、ニーヤオートマタ今だに高いからね。ああ、もう人気よね、ニーヤ。高い。なんかわかりづらいね。それがいいのかな。なんか、ふやーってしてるのかな。こっちか暗くて見えないんだよね。これ明るさ調整できるのかなかったもんね、最初ね。高い
もんね、明らかに。わからん。わかりづらい。でもそしたら合ってそう。ここ通ってきたのかな。わからん。なんかだんだんわかりづらいね。あった。神々しいね。あ、どうだタモピー。フォワードってどういう？英語苦手なんだね。苦手というよりももはやわからんの。英語習いたい。フォワード。サッカーで例えると守りでしょ。まあそうね。聞いたことあると思ったらそれで聞いた。あ、違うわ。守りじゃないわ、フォワード。そうなん？ディフェンダーでしょ、だって守りって。ディフェンダー？ディフェンスよ。ああ、そっか。フォワードは何？そうルールいまいちわからない人やけどね。サッカーじゃなくていいんだけど。スポーツ全般が苦手な人やけど。攻めなのかな？攻める？攻撃？なんか、知っとる人がこう、教えてくれたらいいんですけどね。調べろや。調べるか？いやんかく調べてね。さっきので終わりかな。ね、3つ目取ったしね。ちょっと何かもなったね。フォワード、サッカー、ラグビーなどで、主に攻撃に当たるもの。あ、当たってんじ前衛らしいです。らしい。ラグビーもそうだね。どこかな。なんか、リコーダー？あ、違った。鍵盤。なんかあんまり関連性ないものがどんどん出てくるね。後から繋がるのかな？なんだろうね。これ本当に2時間で終わるの？上手な人は2時間で終わるっていうみたいな。でもさ、大体こういうの2時間そんなかからんよね。だって今ステージ的には季節がさ、もうあれね。字幕出してほしいね。ペイン。わからん。雰囲気でいこう。結構季節巡っとうけんさ、季節一周する感じで終わるんじゃないかなと思ったんだけど。でもそうじゃなさそうだね、この話ね。何の進展もないよね。海藻エリあ、これ海藻で決定。アで。もう海藻にしか見えない。ちょっとモフってしとるよね。苔っぽいしね、見るときに。花が？花。3つ目だからいいのかな？なんか、良さそうな気がするんだけど。そうかな。
木がシャイ道を塞いでたからブラブラってなってたとこね。あそこ行けるようにな、釣り。これボートのとこにあったのとまた違うんだろうね。これ違うね。短かったよね。あそこの頭光ってるのがピンってなってるね。崩れたのかな？崩れてない？あ、崩れてるじゃん。来たね。来ましたね、これ。登れるのかな、あそこ。